ہلچل ہے فوج شام عباس آتے ہیں والا آج تم لٹ گئی ام لیلا وہ کہ کہتے تھے یہ شاہ والا آج تم لٹ گئی آج تم لٹ گئی ام لیلا آج تم لٹ گئی ام لیلا سب اٹھاتے ہیں میت پیدر کی دیکھو دنیا کی ہے دو رنگی باپ لاتے ہیں بیٹے کا لاشا آج تم لٹ گئی ام لیلا اب مدد کے لیے کون آئے کون آدھا سے ہم کو بچائے ہو گئے اب ضعیفی میں تنہا آج تم لٹ گئی ام لیلا وہ کہ کہتے تھے یہ شاہ والا آج تم لٹ گئی ام لیلا کس کو سیگا بندھا گی بولو کس کی شادی چاہیں گی بولو کس کو دلہا بنائیں گی لیلا آج تم لٹ گئی ام لیلا کس کو دیں گی اب لیلا دعائیں لے گی اب کس کے سر کی بلائیں اب پکاریں گی وہ کس کو بیٹا آج تم لٹ گئی ام لیلا وہ کہ کہتے تھے یہ شاہ والا آج تم لٹ گئی ام لیلا آج تم لٹ گئی ام لیلا آج تم لٹ گئی ام لیلا صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان رہے اس عالم گہبت میں تمہیں جانے دو کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دو کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دو کیسے اے لال جو تم نے اذن وگاہ مانگے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان کیا گزرے گی اس باپ کے دل پہ نہیں سوچا تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا میں جاؤں گا میں تجھ سے بکھر کے نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سامان گئے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان رہے ہو دل ہوتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیچار کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیچار تم ہی میں ہی آنکھیں ہو میرا نور ہو بیچار مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان رہے ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مہینے کی زامان رہا ہوں اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مہینے کی زامان محمد والی محمد حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلعتا پر یاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلعتا پر یاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا بھائی حسن حسین کے وہ جانے مرتضیٰ عباس علمدار و سکا سکینہ تعریف ان کی کیا کرو کیا مجھ سے ہو سنا صدقہ انہی کی نام کا ملتا ہے مرحبا حاضر
हाजिर है हाज़री में हज़ारों की हल्लता फरियाद है हम पर भी करम कीजिए आका आका को आज अपनी मुसीबत सुना हो तो पहले तो अपनी आंखों से आंसू बहा हो तो रो रो के आग आतिश गम की बुझा हो तो दिल में उन्हीं की याद को मेहमान बना हो तो हाजिर है हाज़री में हज़ारों की हल्लता फरियाद है हम पर भी करम कीजिए जो हाज़री अब्बास अलमदार की करे अल्लाह उसकी मुश्किल से आसान सब करे दिन रात जो अब्बास के नारे से दम भरे क्या गम उसी दुनिया से किसी से वो क्यों डरे हाजिर है हाज़री में हज़ारों की हल्लता फरियाद है हम पर भी करम कीजिए आका लाश का पता दो या आप हिला दो लाश का पता दो या आप हिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो तुम में से अगर साहिबे औलाद हो कोई जो आग के सीने में मरती है बुझा दो लाश का बता दो या आप हिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो जब कोई मुखातिब न हुआ से तो फिर चिल्लाए के अकबर हमें आवाज सुना दो लाश का बता दो या आप हिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो जब कोई मुखातिब न हुआ शेर से फिर चिल्लाए के अकबर हमें आवाज सुना दो लाश का पता दो या आप हिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो ऐ कुफियो मुझको मेरे दिल भर से मिला दो। Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. Par la grâce
grâce d'Allah, le clément, le miséricordieux, il n'y a point de divinité autre qu'Allah, le puissant, le doux. Il n'y a point de divinité autre qu'Allah, le maître du plus haut cosmos. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Dieu qui nous a accordé la wilayat de l'imam Ali alayhi salam, ainsi que l'amour de Ahlul Bayt. Que ces bénédictions soient sur le prophète et sur sa sainte famille. Salawat. L'imam Hussein alayhi salam disait: si vous ne croyez en aucune religion, ni même au jour de la résurrection, soyez au moins libres dans ce monde, libres de la tyrannie et de l'arrogance. Salawat. Ce soir, j'aimerais partager avec vous ma réflexion personnelle. Une réflexion autour de mon rapport avec l'imam Hussein alayhi salam, son combat, sa tragédie. J'aimerais discuter avec vous de ce que représente pour moi l'imam Hussein alayhi salam, ainsi que son impact sur ma vie. Et comme je ne peux pas réellement dialoguer avec vous, je vais mener un dialogue avec mon cerveau et moi-même. Parce qu'au final, une réflexion, c'est quoi? C'est une discussion entre le cerveau et soi-même. Ainsi va le dialogue entre mon cerveau et moi-même. Mon cerveau me demande parfois: mais pourquoi vas-tu à la mosquée durant les nuits de Muharram? Pourquoi tu te sens obligé d'y aller? Sachant que tu es indépendant maintenant, tu n'as plus de contraintes parentales, tu n'as pas de contraintes sociales, tu n'as même pas d'obligation religieuse à venir durant le mois de Muharram, et pourtant tu y vas quand même. Quand mon cerveau me pose ce genre de questions, je suis persuadé que je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Je me suis rendu compte qu'on se pose tous un peu parfois ce genre de questions. Donc ne voulons pas s'arrêter là, mon cerveau continue à me harceler de questions et me dit: tu sais, rappelle-toi le discours de hier, le discours de Malik, quand il disait à quel point notre monde avait évolué et qu'on vit dans un monde où tout va très vite. La modernisation de la société est une réalité. Des changements profonds s'opèrent au sein même de nos communautés, de nos familles, et notamment du fait des nouvelles technologies. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, de la robotisation. Par exemple, en finance, on va parler de robot advisor, on va parler de blockchain, du bitcoin. Bref, le monde avance à grands pas. Et pourtant, mon cerveau me dit: toi, tu es là à commémorer la tragédie de Kerbala. Qu'est-ce que ça t'apportera? Est-ce que ça te permettra de vivre ta vie pleinement dans ce monde? Est-ce que ça te permettra de mieux vivre dans ton monde? Ou bien tu vis dans le passé? Voilà les questions auxquelles j'ai droit, et Dieu sait que c'est perturbant. Voici ma réponse à mon cerveau. J'admets que toutes ces questions sont légitimes, mais je pense qu'il est important que je te dise ce que l'imam Hussein alayhi salam représente pour moi. L'imam Khomeini disait à propos du Hajj en tant qu'institution, il disait que si les grandes puissances de ce monde venaient à dépenser toute leur richesse pour créer une institution similaire, où la fraternité règne, le don de soi est chose commune, ils n'y arriveraient pas. De la même manière, j'ai envie de dire, on peut également dire que ce qui a été créé à travers la sincérité, la dévotion et le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura est une institution en elle-même. L'imam Hussein alayhi salam inspire le respect aux esprits partout dans le monde et transcende les couleurs, les religions. Cette sincérité que je ressens à travers son sacrifice est capable de réformer une nation entière, est capable de me réformer. Et là, je rajoute, l'imam Hussein alayhi salam m'a montré l'étendue des possibilités que j'ai à ma disposition en termes d'humanité. Il y a dans son acte de la morale, de la spiritualité et du social. À travers son sacrifice, il m'apprend comment persévérer et progresser dans la défaite. Comment tirer du positif lorsque je souffre. Et là, je demande à mon cerveau: as-tu déjà vu une personne qui a eu autant d'impact sur les hommes au plus profond de leur être que l'imam Hussein alayhi salam? Et pourtant, la seule information que les gens en général ont sur l'imam Hussein alayhi salam ne se résume qu'à quelques heures de sa vie. Avoir un tel impact en quelques heures de sa vie montre à quel point c'est un être extraordinaire. Toutes les couches sociales sont attirées vers lui.
Toutes les langues sont prêtes à proclamer son nom. Tous les cœurs sont prêts à battre pour lui. Au fond, pour moi, je le considérerai toujours comme un être merveilleux et intemporel. Salawat. Mon cerveau me répond alors. Je comprends comment on puisse être attiré par cette personnalité, pour ce qu'il a fait à son époque. Mais quelle est la relation avec toi, individu vivant au XXIe siècle? En quoi, à ton niveau, ça t'apporte un changement, une volonté d'être un individu meilleur? En d'autres termes, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Là, je suis obligé d'admettre que c'est difficile d'expliquer cet engouement pour l'imam Hussein alayhi salam. Et voilà comment je vais essayer de répondre à mon cerveau. Écoute, les leçons que j'en retire sont nombreuses, mais l'une des plus importantes est celle-ci. Pour moi, Hussein alayhi salam est celui qui a aimé fondamentalement l'humain, même dans ses derniers instants, même quand il a su qu'il n'y avait aucune autre issue que la mort et le martyre. Alors tu vas me demander, mais comment est-ce que je le sais? Voici mon explication. Hussein est celui qui a su rassembler autour de lui des individus complètement différents, de différentes religions, de couleurs différentes, de statuts sociaux différents. Il est celui qui a su accepter, apprécier et valoriser les différences au sein de chacun de ses compagnons. Il est celui qui a su attirer vers lui un frère comme Hazrat Abbas alayhi salam, un fils comme Ali Akbar alayhi salam, qui aurait pu rejoindre Yazid sans se faire tuer. Il a permis à Habib ibn Mazahir d'exceller en amitié. Il n'a jamais condamné l'autre, ni gardé de la rancune, ni même retenu une forme de haine envers Hour pour ce qu'il a fait. Au contraire, il a fait de Hour un homme libre dans ce monde et dans l'au-delà. Au fond, ce qui a attiré ces hommes vers l'imam Hussein alayhi salam, c'était sa sincérité, son authenticité. Ce n'est pas la crainte de l'enfer ou le désir du paradis, c'est son humanité, sa bienveillance, sa bonté et son pardon. Mon cerveau me dit alors, tu ne réponds toujours pas à ma question. Qu'est-ce que ça t'apporte? Où est-ce que le changement s'opère? Je réponds alors à mon cerveau. Ce qu'il a fait là est extrêmement puissant. Je vais te donner des exemples concrets de la vie quotidienne et comme cela peut façonner ton être et comment cela peut façonner ton être sur le plan des relations humaines par exemple. Quand je suis sur le point de détruire une amitié, je me rappelle Habib et du soulagement que cette amitié a apporté à l'imam Hussein alayhi salam. Lorsque je suis sur le point de juger et de condamner l'ennemi, je me rappelle Hour et le potentiel changement qui peut s'opérer chez mon ennemi. Quand je suis sur le point de négliger les plus jeunes, je n'oublie pas Aoun, Mohammed et Kassim et le modèle que je peux être pour eux. Quand je suis sur le point de juger l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi, la même religion que moi, le même statut social que moi, je me rappelle John l'Africain, Wahab le chrétien, Zuhair l'homme d'affaires. Leurs valeurs morales et leur sens de la justice peuvent nous surprendre. Et quand je suis sur le point de rompre mes relations avec mon frère ou ma sœur, je n'oublie pas Hazrat Abbas alayhi salam et Bibi Zainab alayhi salam et le soutien profond qu'ils peuvent représenter. Quand je lui donne ce genre de réponse, mon cerveau me répond souvent « Tu es un peu trop idéaliste. » Et surtout, c'est de l'ordre du bon sens. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi ces aspects des relations humaines peuvent apporter une réforme profonde de ton être, et encore moins à l'échelle d'une nation. À moi de répondre. Effectivement, ça peut paraître idéaliste, mais au fond, nous sommes tous embarqués et impactés par les relations humaines. Nous côtoyons forcément tous quelqu'un. Nous ne vivons pas dans des cavernes isolées des autres. C'est un premier point. J'ai un second point que j'aimerais développer avec toi à travers une question. Qu'est-ce qui favorise l'évolution d'un individu? Je pose la question à mon cerveau. Mon cerveau me répond les connaissances, les expériences que tu vis, les observations que tu fais, les discussions que tu peux avoir, les lectures. Je rajoute alors, dans tout ce que tu viens de me citer, quel est le point commun? Mon cerveau me répond, une perspective nouvelle que tu n'avais pas eue auparavant, une information nouvelle. Je réponds, tu n'as pas tort, et j'aimerais rajouter un élément supplémentaire. Si on va encore un peu plus en profondeur, tu constateras que dans ce que tu viens de me dire, il y a un élément important, l'autre. Je m'explique. C'est l'autre qui t'apporte les connaissances. C'est l'autre avec qui tu as des échanges.
C'est l'autre qui écrit un livre et que tu lis. C'est ce qu'a fait l'autre qui te permet d'apprendre et d'évoluer, de grandir. Parfois, c'est l'autre, par exemple ton ami, ton proche, un proche, qui te permet de te rendre compte de ce que tu es réellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, l'autre a une place fondamentale dans ta vie, dans ton évolution. Maintenant, si tu rattaches cette idée avec ce que l'on disait sur l'imam Hussein alayhi salam, à savoir l'impact que l'imam Hussein alayhi salam a sur le plan des relations humaines, commémorer ce martyr peut réellement être révolutionnaire et réformateur. L'imam Hussein alayhi salam nous permet de réformer en profondeur notre rapport à l'autre, l'humain et par l'extension l'humanité toute entière. Ainsi, si tu améliores ton rapport à l'autre, tu t'améliores toi-même. Donc très concrètement, entre un individu X qui participe à la vie de la communauté et qui, par exemple, je raconte n'importe quoi, participe tous les samedis à des réunions de travail pour faire avancer les choses au sein de la communauté, et un individu Y qui reste chez lui le samedi à ne rien faire, lequel des deux penses-tu évoluera le plus? Très certainement l'individu X, me diras-tu. Attention, ne me méprends pas. L'autre, ce n'est pas que le Jamaat, la communauté. Au contraire, c'est une possibilité parmi un champ des possibles vaste et quasi infini. L'autre, ça peut être le service rendu envers son pays, l'implication dans des actions humanitaires, des ONG, du bénévolat, et je dirais même sa planète. Parce que, comme l'a souligné Malik hier, prendre soin de sa planète, c'est prendre soin de l'avenir de nos enfants. Sur ces mots, et pensant avoir suffisamment convaincu mon cerveau, celui-ci réagit et revient en force. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Si je résume, tu essaies de me dire que tu vas encore au masjid et commémores Kerbala, parce qu'à travers l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, ça te permet d'améliorer ta relation à l'autre et ça t'incite à servir l'autre dans sa globalité. Et de ce fait, pour toi, le Azadari est toujours d'actualité tant qu'il sert à nous faire évoluer vers de meilleures versions de nous-mêmes. Je réponds à mon cerveau, c'est effectivement ça, mais qu'est-ce qui te tracasse encore? Mon cerveau, qui décidément ne veut pas me laisser, me répond, c'est bien beau tout ça. L'intention derrière tout ça elle semble bonne, mais explique-moi pourquoi, après autant d'années de commémoration de Kerbala, on a l'impression que rien n'avance dans nos communautés. Je lui réponds, je ne suis pas d'accord, des choses évoluent, des changements s'opèrent. Rappelons-nous, il y a quelques siècles, nos arrière-grands-parents n'étaient même pas chiites. Nous n'étions même pas français, nous n'avions pas une telle structure comme nous avons aujourd'hui, comme celle que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions même pas de madrasa. Au contraire, les choses évoluent. Les jeunes, et même les moins jeunes, les jeunes de madrasa par exemple, ont la parole aujourd'hui. Les Jamaat soutiennent les différentes initiatives. Bref, le champ des possibles au sein de nos communautés, et au-delà de nos communautés, est large. Mon cerveau souhaite à nouveau m'interpeller, et promis, je vais terminer avec cette dernière question. Qu'est-ce qui bloque, empêche ou ralentit une évolution? En d'autres termes, qu'est-ce qui empêche l'évolution dans nos communautés musulmanes? Et là, je ne réponds qu'en donnant mon avis personnel. Si on se rappelle dans l'histoire de l'humanité, ce qui a mené Shaitan à sa perte, c'est justement son arrogance. Et voilà comment elle s'est manifestée. Au moment où Dieu lui demande de s'agenouiller, de se prosterner, il a refusé, parce qu'à ce moment-là, il pensait qu'il était en droit de refuser. Il pensait qu'il avait raison. En d'autres termes, il n'a pas accepté et respecté ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas fait preuve d'ouverture d'esprit. D'ailleurs, si on revient à l'histoire de Kerbala, Yazid et son armée, quand ils ont agi, ils pensaient vraiment avoir raison. Yazid a même utilisé la notion de justice pour justifier ses actes. Il était à ce moment-là le maître des croyants. À leurs yeux, l'imam Hussein alayhi salam n'était qu'un simple hors-la-loi. À aucun moment, l'un d'entre eux n'a voulu remettre en question son choix et ont donc fait preuve de fermeture d'esprit. Au fond, la notion de justice, la jurisprudence par extension, permettent de trancher en cas de problème. Mais ce qui a permis à l'imam Hussein alayhi salam de mener sa réforme le jour de Kerbala, c'est le fait qu'il avait un esprit ouvert. C'était un homme libre, soumis uniquement à Dieu et à aucun autre maître. C'est à travers sa bonté et son amour pour autrui, sa volonté de permettre aux personnes autour de lui d'être de meilleurs individus, qu'il a réussi. Aujourd'hui, nous avons le choix entre l'humanité de l'imam Hussein ou l'ignorance et l'arrogance de Yazid qui mènent vers les extrêmes. À nous de faire le choix
À nous de bâtir la vision de notre société, de notre communauté, en fonction de ce choix. Aujourd'hui, notre champ d'action est large, qu'il soit social, qu'il soit humanitaire, écologique, spirituel, intellectuel ou même personnel. Bref, nous avons un panel large, c'est à nous de choisir. Voilà, je souhaite terminer ce discours en rappelant la citation de l'imam Hussein alayhi salam, qui pour moi est infiniment riche en sagesse. Si vous ne croyez en aucune religion, ni même au jour de la résurrection, soyez au moins libres dans ce monde, libres de la tyrannie et de l'arrogance. Salawat. हलचल है